ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड पृष्ठा 166। ठाकुर श्रीरामकृष्ण और प्रचार कार्य। समस्तंकर हस बंद होगापर बंकिम पुणी कथा आरंभ कले। बंकिम पचारुछंती, महाशय आपण कहीं प्रचार करती नहीं? श्रीरामकृष्ण हसी हसी कहते, प्रचार से सबू अभिमानर कथा। मनुष्य तो क्षुद्र जीव, से ही केवल प्रचार करिवे जी चंद्र सूर्य सृष्टि करी एही जगत को प्रकाश करिसेंती। प्रचार करिवा कौन सामान्य कथा? से देखा देई आदेश नदेले प्रचार हुए नहीं। तेबे हेब नहीं कहीं? आदेश होई नहीं, किंतु तुमे कही चलीछ, लोके 2 दिन शुणिबे तापरे भूलीजिबे। जेतेबेले पर्यंत तुमे कहूथिब सेतेबेले पर्यंत लोके कहिबे, आहा ये बेस कहउछंती। तुम कहिबा बंद हो जावा परे देखिब केउठी किछि नाही। जेतेबेले जाय अग्निर ताप अछि सेतेबेले जाय क्षीर उतुरी उठे। काठ टाणी नेले क्षीर जेपरिकी सेपरी कमी जाए। साधन करी निजर शक्ति बढ़ाइबाकू हुए, ता न हेले प्रचार हुए नहीं। निजर शोइबाकू स्थान नहीं, शंकराकू डाक। आपणार शोइबा जगह नहीं, पुणी डाकुछि, आरे शंकरा आ मो पाखरे शोइबु आ। हस। से देशरे अर्थात कामारपुकुर रे हालदार पोखरीर हुड़ा उपरे सबुदिने झाड़ा फेरती। लोक मैंने सकाळे आसी देखी गाड़ी गुलज करती, तथापि झाड़ा फेरिबा बंद हुए नहीं। शेषरे ग्रामर लोके माने दरखास्त करी कंपानी को जणाइले। सेमाने गोटिए नोटिस मारिदेले, एठारे झाड़ा परिस्रा करिबो नाही, ताहा कले शास्ति हेबो। तापरे सब पूरापूरी बंद, आउ किछि गळमाळ नाही। कंपानीर हुकुम समस्तंको मानिबाकू हेबो। सेहीपरि ईश्वर साक्षात्कार पर जदि केही आदेश पाती तेबे प्रचार हुए, लोक शिक्षा हुए। ता नहेले तुम कथा को शुणिब किए? एही कथागुड़िक समस्ते गंभीर भाव में स्थिर होई शुणिबाकू लागिले। श्रीरामकृष्ण बंकिमंग प्रति, अच्छा आपण तो खूब पंडित आ बहुत बही लिखिछंती। आपण कौन कहती मनुष्यर कर्तव्य कौन? संगरे कौन जीव? परकाल अछि तो? बंकिम कहउछंती, परकाल ताहा कौन? श्रीरामकृष्ण कहउछंती, हाँ, ज्ञान लाभ पर अन्य लोक को जीवाकू हुए नहीं, पुनर्जन्म हुए नहीं। किंतु जेतेबेले जाय ज्ञान न होइछि, ईश्वर लाभ न होइछि, सेतेबेले जाय संसार को फेरी आसिबाकू हेबो। कौनसी मते निस्तार नहीं। सेतेबेले जाय परकाल मध्य अछि। ज्ञान लाभ हेले ईश्वर दर्शन हेले मुक्ति होई जाए, आउ आसिबाकू हुए नहीं। उषुना धान को पतिले गछ हुए नहीं। ज्ञानाग्नि रे जदि केही सिद्ध हुए, ताकू नहीं आउ सृष्टिर खेला हुए नहीं। से संसार करि पारे नहीं, तार तो कामिनी कांचन रे आसक्ति नहीं। उषुना धान खेतरे बुणिले कौन हेबो? बंकिम हसी हसी कहउछंती, महाशय मलांग भी गछ भली कार्य संपादन करे नहीं। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, ता बोली ज्ञानी मलांग भली नुहे जे ईश्वर दर्शन करिछि, से अमृत फल लाभ करिछि। लाउ कखारू फल नुहे, तार पुनर्जन्म हुए नहीं। पृथ्वी कह, सूर्यलोक कह, चंद्रलोक कह, कौन सी जगह को ताको आसिबाकू हुए नहीं। उपमा एकादशी, तुमे तो पंडित, न्याय पढ़ी नाह। बाघ परी भयानक कहिले जे बाघ परी गोटे लांज किंबा हांडी परी मुह थिबो, ताहा नुहे। समस्तंकर हस। मु केशव सेन को यही कथा कही। केशव पचारिले, महाशय परकाल कौन अच्छी? मु एपट ना सेपट किछि कहली। कहली कुम्भार माने हांडी सुखांती, से गुड़िक भितर पड़ा हांडी अच्छी, पुणी कंचा हांडी भी अच्छी। केतेबेले गोरु गाई आसी चढ़ी जाती। पड़ा हांडी भांगिले कुम्भार से गुड़ी को पकाई दिए, किंतु कंचा हांडी भांगिले से गुड़ी को कुम्भार घर को आणे। आनी पानी दे चकटी चकरे पकाई पुणी नुआ हांडी करे, छाड़े नहीं। तेणु केशव को कहली, जे पर्यंत कंचा रहिब कुम्भार छाड़िब नहीं। जेते क्षण ज्ञान लाभ न होइछि, जेते क्षण ईश्वर दर्शन न होइछि, सेते क्षण कुम्भार चकरे पकाइबा छाड़िब नहीं। अर्थात फेरी फेरी यही संसार को आसिबाकू हेबो, निस्तार नहीं। तांको लाभ कले तेबे जाई मुक्ति हुए।
ତେବେ କୁମ୍ଭାର ଛାଡ଼େ, କାହିଁକି ନା ମାୟାର ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ କିଛି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ମାୟାକୁ ପାର ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ମାୟାର ସଂସାରରେ କ'ଣ କରିବ? ତେବେ କାହାକୁ କାହାକୁ ମାୟା ସଂସାରରେ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୟାମାୟା ଆଶ୍ରୟ କରି ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ସେ ହିଁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଯେପରି ସୁକଦେବ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ବଙ୍କିମ ପ୍ରତି ଆପଣ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ବଙ୍କିମ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ତାହା ଯଦି କହନ୍ତି ତେବେ ଆହାର, ନିଦ୍ରା ଓ ମୈଥୁନ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ବଡ଼ ଅଶିଷ୍ଟ। ତୁମେ ଯାହା ଦିନରାତି କର ତାହା ହିଁ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି। ଲୋକ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ତାହାରି ହାକୁଟି ଉଠେ। ମୂଳା ଖାଇଲେ ମୂଳାର ହାକୁଟି ଆସେ, ପଇଡ଼ ପିଇଲେ ପଇଡ଼ର ହାକୁଟି ଉଠେ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଭିତରେ ଦିନରାତି ରହିଛ, ସେଇ କଥା ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି। କେବଳ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ହିସାବୀ ସ୍ୱଭାବ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ କପଟୀ। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କଲେ ସରଳ ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ଏପରି କଥା କେହି କହିବେ ନାହିଁ। ବଙ୍କିମଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁଚ୍ଛା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, ଯଦି ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ନଥାଏ? ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଯଦି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରେ ମନ ରହେ? ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଢ଼ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ନଜର। ପଣ୍ଡିତ ଅନେକ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ିଛି, ଶ୍ଳୋକ ଝାଡ଼ିପାରେ, କିଛି ବହି ଲେଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ଟଙ୍କାମାନ ପ୍ରଭୃତିକୁ ସାର ବୋଲି ମନେ କରିଛି, ସେ ପୁଣି କିପରି ପଣ୍ଡିତ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମନ ନଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ? କେହି କେହି ମନେ କରନ୍ତି ଏମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। ପାଗଳ, ଏମାନେ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଆମେ ସବୁ କିପରି ସିଆଣା, କିପରି ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଟଙ୍କା, ସମ୍ମାନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ। କାଉ ମନେ କରେ ସେ ବଡ଼ ସିଆଣା, କିନ୍ତୁ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ପରର ବିଷ୍ଠା ଖାଇ ବୁଲେ। କାଉକୁ ଦେଖ ନା, କେତେ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରେ, ଭାରି ସିଆଣା। ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତି, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ମୋହ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଷୟ ରସ ପିତା ଲାଗେ, ହରିପାଦପଦ୍ମ ସୁଧା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଯେପରି ହଂସର ସ୍ୱଭାବ। ହଂସ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷୀରରେ ଜଳ ମିଶାଇ ଦିଅ, ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରି ହଂସ କ୍ଷୀର ପିଇବ। ହଂସର ଗତି ଦେଖିଛ? ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ସିଧା ଚାଲିଯିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଗତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଗକୁ। ସେ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବଙ୍କିମଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃଦୁ ଭାବରେ, ଆପଣ କିଛି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। ବଙ୍କିମ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମଧୁର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବଙ୍କିମଙ୍କ ପ୍ରତି, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ହିଁ ସଂସାର, ଏହାର ନାମ ମାୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ସହାୟ ହେବ। ପଶୁଭାବ ନ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେପରି ପଶୁଭାବ ଚାଲିଯାଏ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆଉ କାଞ୍ଚନ, ମୁଁ ପଞ୍ଚବଟୀ ତଳେ ଗଙ୍ଗା ପାଖରେ ବସି ଟଙ୍କା ମାଟି, ମାଟି ହିଁ ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ହିଁ ମାଟି କହି ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲି। ବଙ୍କିମ କହୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ମାଟି ମହାଶୟ, 2 ପଇସା ଥିଲେ ଗରିବକୁ ଦିଆଯାଏ। ଟଙ୍କା ଯଦି ମାଟି, ତାହେଲେ ଦୟା, ପର ଉପକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବଙ୍କିମଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦୟା, ପର ଉପକାର, ତୁମର ସାଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ତୁମେ ପରର ଉପକାର କରିବ? ମଣିଷର ଏତେ ବଡ଼ିମା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଯଦି କେହି ଠିଆ ହୋଇ ମୁହଁରେ ପରିସ୍ରା କରିଦିଏ ଜାଣିପାରେ ନା। ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ, ଦର୍ପ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଛେପ ପକାଇ ପୁଣି ଛେପ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯଦି କାହାକୁ ଦିଏ, ସେ ନିଜେ ଦିଏ ବୋଲି ମନେ କରେ ନା। ଦୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ମଣିଷ କ'ଣ ଦୟା କରିବ? ଦାନ ଧ୍ୟାନ ସବୁ ହିଁ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରେ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରେ। ସେ ଗୁଡ଼ ଖାଇ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତା ପାଖରେ ଗୁଡ଼ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ପାଖରେ ଗୁଡ଼ ଥାଇ ଯଦି ସେ କହେ ଖାଅ ନା, ତେବେ ଲୋକେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସଂସାରୀ ଲୋକର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତା'ର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ହେବ। ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପଞ୍ଚି ଆଉ ଦରବେଶ ଅର୍ଥାତ୍
ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀର ଛୁଆ ହେଲେ ସେ ଥଣ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସଂସାରୀ ଲୋକର ଟଙ୍କା ଦରକାର, ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସଂସାରୀ ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରେ। କର୍ମର ଫଳ ଲାଭ କ୍ଷତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହାର ନାମ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କର୍ମ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଷୟ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଯଦି କାହାକୁ ଦାନ କରେ, ସେ ନିଜର ଉପକାର ପାଇଁ, ପର ଉପକାର ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସର୍ବଭୂତରେ ହରି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେବା କରାଯାଏ। ହରିଙ୍କ ସେବା ହେଲେ ନିଜର ଉପକାର ହେଲା, ପର ଉପକାର ନୁହେଁ। ଏହିପରି ସର୍ବଭୂତରେ ହରିଙ୍କର ସେବା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ନୁହେଁ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରିଙ୍କର ସେବା ଯଦି କେହି କରେ, ଯଦି ସେ ନାମ ଯଶ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରତି ଉପକାର ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ସେବା କରେ, ତେବେ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଅନାସକ୍ତ କର୍ମ କରାହୁଏ। ଏହିପରି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ ତାର ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଏହାର ନାମ କର୍ମଯୋଗ। ଏହି କର୍ମଯୋଗଟି ଈଶ୍ୱର ଲାଭର ଗୋଟିଏ ପଥ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଠିନ, କଳିଯୁଗ ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କହୁଛି, ଯେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଏପରି କର୍ମ କରେ, ଦୟା କରେ, ଦାନ କରେ, ସେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରେ। ପରର ଉପକାର, ପରର ମଙ୍ଗଳ ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତି। ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାପା ମା ଫଳ ଫୁଲ ଶସ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଦେଖ, ସେ ତାଙ୍କରି ସ୍ନେହ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୟାଳୁର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୟା ଦେଖ, ତାହା ତାଙ୍କରି ଦୟା ନିଃସହାୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦୟା କର ବା ନ କର, ଯେକୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଲାଭ କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଶମ୍ଭୁ କହିଥିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ହାସ୍ପାତାଳ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଗରିବମାନଙ୍କର ଅନେକ ଉପକାର ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଯଦି ଏହିସବୁ କର, ତେବେ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ଅନାସକ୍ତ ହେବା ବଡ଼ କଠିନ। ଅନେକ କାମ ଜୁଟାଇଲେ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସକ୍ତି ଆସିଯାଏ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଯଶ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି, ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି। ବେଶୀ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲେ କର୍ମ ଚାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ କହିଲି, ଶମ୍ଭୁ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛି, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବ ନା କେତେବେଳେ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ବା ହାସ୍ପାତାଳ ଚାହିଁବ? ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମିଶ୍ରି ପଣା ପିଇଲେ ପାଣିଆ ଗୁଡ଼ର ପଣା ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ହାସ୍ପାତାଳ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ କରିବେ ଆଉ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ସେମାନେ ବି ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ଅଲଗା। ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବେଶୀ କର୍ମ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ପଡ଼େ, ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, କୃପା କରି ମୋର କର୍ମ କମାଇ ଦିଅ। ତା ନହେଲେ ଯେଉଁ ମନ ତୁମଠାରେ ଦିନରାତି ଲାଗି ରହନ୍ତା, ସେହି ମନର ବାଜେ ଖରଚ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହି ମନରେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ। ଈଶ୍ୱର ସବୁ ବସ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଅବସ୍ତୁ, ଏପରି ବୋଧ ନ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, 2 ଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ ଏହି ସଂସାରରେ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ। ଏହି ବୋଧ ନ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜନକ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପಂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।